ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव बाबांकर अमृत संतान माने आसंतु आज आम 26/3/2025 मसीहार मुरली महावाक्य शुणा। आम 3 प्रकार सिंहासन पाइछे। गोटे है आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन, आउ गोटे शिव बाबांकर दिल सिंहासन, पुणी आम सत्ययुग को जाकि महाराजा महाराणी सिंहासन ग्रहण करवा। सत्ययुगर सूर्यवंशी राजा थिले, सतोप्रधान आत्मा, हीरा लीला मोती माणिकरे भरा घर द्वार राजमहल सिंहासन मकुट 2 प्रकारर, गोटे पवित्र आउ गोटे होची हीरा नीला स्वर्ण खचित मकुट। तापर आसीगले चंद्रवंशी, सी टिके ठारू कम हेले कहीं 2 कला कमीगला। आ वर्तमान ये कली जुगरे समस्ते पतित बाबा कहते कहीं जड़े भी पावन नहांती। से तो भगवान आसी पतित दुनिया को पावन करेंगे, पतित आत्मा मान को पावन कर साथी नेबे। एबे जदि बा किए जड़े भी राजा नामधेय अच्छंती, से पतित आ तांकर राज सिंहासन नाही। तेणु राज सिंहासन केवल सत्य जुगरे ही अति मूल्यवान राज सिंहासन मिलिबो बाबा कहिसंती। सेथिबाई बाबा कहउछंती जे तुमे एई सिंहासनर अधिकारी केमिति हेबो। जदि आमे जोग करिबा, जोग बलरे ही याद बलरे ही आत्मा पतितरु पावन हेबो। पावन हेले ही सत्ययुग को जाई पारिबा। तेणु जोग आमर प्रथम काम। आ सतप्रधान हेले जिबा। बाबा आमको सबुदिन यही पाठ पढ़ौछंती, त्रिकालदर्शी करौछंती। कौन त्रिकालदर्शी? जे ए आत्मार आदि मध्य अंतर कहानी। आदि काल रे आत्मा कौन रोल करुला, बा सत्य त्रेतया कौन करुला, द्वापर रे कौन कला, पुणी कली रे केमती आत्मा पतित हो जाइछि, ये यार कहानी। पुणी भारतर कहानी, भारतर उत्थान पतनर कहानी सबू बाबा पढ़ौछंती। से ज्ञान को आमे जानिबा। बाबा कहउछंती सत्वप्रधान हेले ही जिबा। तेणु सत्वप्रधान हेबा पई एई पाठशाला को आसीबा दरकार। एठी किछि लौकिक पाठ पढ़ा होने, एठी केवल केमती दैवी गुण युक्त हो देवी देवता हेबा सेई पाठ पढ़ा होचे। तेणु प्रतिदिन आमे मुरली शुणिबा। बाबा ई कथा कहउछंती। भारत आगरू सिरताज थिला, माने सारा विश्व रे से विश्वगुरु थिला, बा सबुथिरे से भरपूर होइकी रहिथिला। किंतु वर्तमान आउ से समय नाही, से पूरा पतित हो जाइछि। काहेकि सिरताज थिला? स्वयं परम पिता परमात्मा स्वर्ग स्थापन करथिले, स्वर्ग ही भारत रे होइथिला। तेणु से सबुथिरे भरपूर होइथिला। किंतु रावण शासन परे बा सत्य त्रेतया परे पुणी माया आसीगला, रावण आसीगला, सबु आत्मा आस्ते आस्ते धीरे धीरे पतित हो गले। तेणु वर्तमान कांगाल हो जाइछंती। तेणु बापा कहउछंती वर्तमान तुमे बेगर टू प्रिंस हेबो, भिकारी रु राजकुमार राजकुमारी हेबो। ये छोट मोट कथा नुहे, किंतु बाबा भी कही देइछंती जे आत्मा तो चक्रवत, ये सृष्टि जमती चक्रवत घुरुची, आत्मा भी चक्रवत कलाकार हिसाब रे सृष्टि रंगमंच रे अभिनय करुची। जीए सत्य जुगरे त्रेता जुगरे आसीथिबे, सत्ययुगी आत्मा त्रेतायुगी आत्मा होइथिबे, से आगुरु पाठ करिथिबे, तांकर सेटा पुणी थरे मने पकेला पर आस्ते आस्ते से जिनिसटा तांकु भल लागिबो, से ग्रहण करने को इच्छा प्रकाश करेंगे। तेणु जो माने बाबा को चिन्हुछंती बा बाबा ज्ञान शुणिकी पुणी निजको सुधारुछंती, आत्मा को सुधारुछंती, सतप्रधान हेउछंती, तार्थ से कल्प कल्प धरिकी से सत्य त्रेतया जुगरे जन्म ग्रहण करिछंती। जे बिल्कुल जन्म ग्रहण करि नाहंती से जुगरे, निर्विकारी दुनिया को बिल्कुल देखी नाहंती, से माने जेते कहले भी बाबा कथा शुणिबे नाही, बुझिबे नाही। बाबा केते कौन देउछंती आमे जानुछे, स्वर्ग देउछंती, तथापि जमती
ଅତି ଭଲରେ ରହିକି ବି ଲୋକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ବା ସ୍ୱାମୀର ବା ପରିବାରର ଠିକ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଆତ୍ମାମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ମେ ଜୋ ହୁଁ ଜୈସା ହୁଁ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ର ବିଦେହୀ, ସର୍ବଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଥାଳି ଭରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଥାଳି ମାନେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଥାଳିରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି କି କହୁଛେ ସିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଧନ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ସିଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିଏ ନ ଯିବେ ସିଏ ସୁନା ମହଲରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ପ୍ରସ୍ପରିଟି ତିନିଟା ଯାକ ପୁରା 100% ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏବେ ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୁନା ମହଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ହୀରା ଖଚିତ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ବା ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାବା ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ବା ମୁଁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିଲିଣି। ତମ ଗୁଣି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଳିକାଳରେ, ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ହେବା, ପୁଣି ରାଜସିକ ଗୁଣ, ପୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯୋଗ ଲଗେଇକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଆଣି ଭରପୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏଠି ହିଁ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏବେ ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ଉପବନ, ବଗିଚା, ଫୁଲର ବଗିଚା। କଣ୍ଟା ମାନେ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଜାଣିଛେ। ବରକୋଳି କଣ୍ଟା ବି ଅଛି, ବବୁଲ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବହୁତ ପାପୀ ବା ଯିଏ ରାବଣ ଅଧୀନରେ ଜଞ୍ଜିରରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଫୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେମିତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ, ସେ ହେଲା ବବୁଲ କଣ୍ଟା। ପୁଣି ଫୁଲରେ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଟଗର ହେଉଛି, କିଏ ମଲ୍ଲି ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଲାପ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଅତି ଭଲ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସବୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ହେବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେ ତ ସେମିତି ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବ, ଯିଏ ୟାଦ କରିବ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ରାଜାରାଣୀ ବି ହୋଇପାରିବା। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଲୋକଟା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ ଯିବେ। ପରମ ଧାମକୁ ବି ପତିତ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେନି, ପାବନ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଆଉ ପାବନ ସମସ୍ତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ପତିତ ରହିପାରିବେନି, ଯାଇପାରିବେନି, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟକୁ ଜଣେ ବି ପତିତ ନଥିବେ, କି ଏଇ ଦୁନିଆ ବି ପତିତ ନଥିବ, ସବୁ ପାବନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ତ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ଯିବ। ଏବେ ପରମ ଧାମକୁ ପାବନ ହେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାବନ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସେଇ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କର ତ ମୁହଁ ମାନେ ସେ ଅଶରୀରୀ, ବିଦେହୀ, ବିଚିତ୍ର।
ଆଉ ସେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ମା ପାଖରେ ବାପା ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସଂସାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ହେଲେ ପିତା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ମାତା, ବ୍ରହ୍ମା ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ଅଶରୀରୀ, ଶରୀର ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ତ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନା, ସେ ବୁଢ଼ା ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ତ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି, ଶିବ ବାବା ତ କେବେ ଶରୀର ରୂପ ନିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆତ୍ମା, ଆମର ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଇ କଥା ବି ଆଜି ଖୁସିରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ମାନେ କହନ୍ତି, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯଦି ବିକାର ନ ରହିବ କେମିତି ସଂସାର ବଢ଼ିବ? ତେଣୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଯେମିତି ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ, ସେମିତି ବିକାର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତ ପବିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବିକାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିତାମାତା ବୋଲି ମାନିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ବିଚାର କଲେ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଚାରରେ ଆମେ ଚଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ସିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବା ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାନରେ କହିବା। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ବଚନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାମ। ମାନେ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବାଟା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବା ଅର୍ଥ ରାବଣ ଅଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ନିଜର କରି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଇ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କହିବା। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେ ତ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ରହିପାରିବନି। ଏଠି ତ ସୁନା ଟିକିଏ ମିଳୁନି ବା କେତେ ଦାମ, ହୀରାର ଦାମ କାହିଁ କେତେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନା ମହଲରେ ରହିବେ, ହୀରା ଖଚିତ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ହୀରାରେ ସଜାସଜି ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ପ୍ରସ୍ପରିଟି ତିନିଟା ଯାକରେ 100% ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ହେଲେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବାନି ଯେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଯାହାର ଟିକିଏ ଖୁସି ସୁବିଧା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଦେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛୁ। କାହାର ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁନି, ଇଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଖୁସି। ଇଏ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ କହେ ବେଙ୍ଗୁଲିଲ ପୃଥ୍ୱୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂସାର ବଦଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବି ନାହିଁ, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା,
ସୁଖଦାୟୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ ଜାରି ରଖିବା। ଏଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା ସବୁ ଏଇ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା, ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେମାନେ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଖଣି ଏବେ ତ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନା ଖଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ସୁନା ଇଟାରେ ଘର ହେବ ନା, କେମିତି ଏଇ ସୁନା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ବାବା ତାର ବି ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ତ କେବେ ହେବନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ଆମେ ବରୁଣ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛେ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ଅଛି, ସେ ସମୁଦ୍ର ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁନା ଖଣିରେ ବି ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ବି ସମୁଦ୍ର ହେବ। ବହୁତ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଅନେକ ସୁନା ଖଣି ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତ ମାଟି ତଳେ ଦବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୁନା ଖଣି ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁନା ଇଟା ମହଲରେ ରହିବା। ବାବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ୟଯୁଗ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ଭାବିଲେ କିଛି ହେବନି। ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତ, ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂରଚନା ଚାଲିଛି ସିଏ ବି ଗୁପ୍ତ, ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତକୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥାକୁ ବାବା ହିଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାବା ସବୁଦିନ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ମନେ ପକାଇବା, ୟାଦ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ସବୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆମକୁ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଲା ପରି ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମଧୁର କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପତିତ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ବୋଲି ତ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପତିତ, ସବୁ ପତିତାତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯେ କଥା ଜାଣିନେ, ଆମେ ବାଟ ଦେଖିନେ ଯାଇପାରିବା କି? ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ, ଯେତେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଥାପଡ଼ ଲଗେଇଦେବ ଯଦି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଚଟ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରୁ ବା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଖସିଯାଏ, ଆଉ ଜଣାପଡ଼େନି। ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପଥ ହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମର ବି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ସତ୍ୟ ସେ କଥା, ପୁରାଣ କଥା ମାନେ ଗପ ହିଁ ଗପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିବେ, ଉର୍ବଶୀ, ମେନକା ଆଦି ଆସି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାୟା ଆସିଲା,
ମାୟା ଆସିକି ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଏଇ କଥା ଟିକେ ଆମେ ମନରେ ରଖିଥିବା। କେବେ ହେଲେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାନି। ବାବା ସବୁଦିନ ଭରି ଭରିକି ରତ୍ନ, ଥାଳି ଥାଳି ରତ୍ନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିବା, ମାୟାଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ରହିବା, ତା ପାଖ ମାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ଧାମରେ ଆତ୍ମାର ଝାଡ଼ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମ ଧାମ, ଶାନ୍ତି ଧାମ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପିତା ଘର, ଆମର ନିଜ ଘର। ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବା ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଏମିତି ଆତ୍ମାମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଏଠି ପରମ ଧାମରେ ଝାଡ଼ ଅଛି ବା ବୃକ୍ଷ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆମର ସେମିତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ସେମିତି ସଜାଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜେ ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ, ଆଉ ପାଠ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରିବାଟା ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇକି ଜଣକୁ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେଇ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ସେବାର ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଭୋଜନ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ସେବା, ଯିଏ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ମାଜୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେବା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଇ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେବା। କିନ୍ତୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ସେବା ହେଉଛି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ବନେଇବା, ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ଆତ୍ମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଉ ମମ୍ମାଙ୍କର ତୁମେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କର। ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଚାଲ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପୁରା ଶ୍ରୀମତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ବାବା ସେଇ କଥା ବି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପାରସ ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ସବୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଢିଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ଫଟକିନା ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଖୋଲି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛେ ତାହେଲେ ଖୋଲି ପାରିବାନି। ସେମିତି ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ପୁରା ଏଭର ରେଡ଼ି ରହିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମ ମନ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଥିବ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥିବା। ଘର ବାହୁଡ଼ା ବେଳ ହେଲାଣି, ବାବା ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କହିଛନ୍ତି ଘର ବାହୁଡ଼ା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଖୋଲି ପାରିବାନି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଯିବ। ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଭାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାନରେ ରହିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏବେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଲୁଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ରହିବା, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା। ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବା? ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୈହିକ ବନ୍ଧନରୁ, ଏଇ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବ, ସେଥିରୁ ପ୍ରୀତି ହଟିକି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଆଉ ନାମ ରୂପରେ ଫସିବାନି। ସିଏ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍, ତାଙ୍କ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଫସିବା ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିକି ବି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବଚ୍ଚା ଟ୍ରେଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅପଦସ୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭଗବାନ ସତରେ କ'ଣ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତୁମ ନିଜର ପଦବୀ ତୁମେ ହରଉଛ। ତୁମେ ନିଜକୁ ମାନେ ବେଗର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିନ୍ସରୁ ପୁଣି ବେଗର ହେଇଯାଉଛ। ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ବି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଭର ରେଡ଼ି ରହିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଭୋଜନ ଦରକାର, ଆତ୍ମାକୁ ଭୋଜନ ଦରକାର,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭୋଜନଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବା, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼। ଯେମିତି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେମିତି ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧିର ସବୁ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତା'ମାନେ ସେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବନି, ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କ'ଣ? ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ଜର୍ଜରୀଭୂତ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ସିଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର ବେମାର। ବେମାର ହେଲେ କ'ଣ ଆଗକୁ କିଏ ଯାଏ? ବେମାର ହେଲେ ଶରୀରର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବା ମନର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ି ହୁଏନି। ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ଭୋଜନକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଖାଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱମାନ ନେବା ଯେ ମୁଁ ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମା, କୌଣସି ନାମ ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ଫସୁ ନାହିଁ ବା ଫସିବି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଥାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବି ଖରାପ ଦିଗରେ, ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଶ୍ୱାସ, ତନୁ, ଧନ, ମନ ସବୁ ନିୟୋଜନ କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।